اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے مسئلہ نمبر 8 سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر چاندی یا سونے کی بنی ہوئی کوئی ایسی چیز خریدی جس میں فقط چاندی ہی چاندی ہے یا فقط سونا اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سونے کی چیز چاندی یا روپوں سے خریدے یا چاندی کی چیز اشرفیوں سے خریدے تو وزن میں چاہے جتنا ہو جائز ہے، اتنا خیال رکھے کہ اسی وقت لین دین ہو جائے، کسی کے ذمہ کچھ باقی نہ رہے۔ اور اگر چاندی کی چیز روپوں سے اور سونے کی چیز اشرفیوں سے خریدے تو وزن میں برابر ہونا واجب ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کمی بیشی ہوئی تو اسی ترکیب سے خریدو جو اوپر بیان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بار بار وہی مسئلہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ چاندی کو اگر سونے کے بدلے میں خریدا جائے، گولڈ کے بدلے میں خریدا جائے تو اس میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن مجلس کے اندر اندر قبض کرنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، چاندی کی انگوٹھی ہے، اس کو تبدیل کر رہے ہیں سونے کی انگوٹھی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، برابری ضروری نہیں ہے۔ 20 تولے چاندی کی انگوٹھی ہے بالفرض، یا 25 تولے ہے، سیٹ ہے کوئی، اس کو 1 تولہ گولڈ کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن مجلس کے اندر اندر برابری ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سودا اس طرح کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ انگوٹھی دے دیں، ہمارے پاس گھر کے اندر چاندی کا سیٹ پڑا ہوا ہے 20 تولے کا ہے، وہ ہم آپ کو لا کے دے دیں گے، تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہوگا، سود میں آ جائے گا یہ بھی۔ اچھا، یہ معاملہ بھی سود میں آ جائے گا۔ تو اگر دونوں طرف سے جنس ایک جیسی نہیں ہے، جنس بدلی ہوئی ہے، سونے کو چاندی کے بدلے میں، تو اس میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن مجلس کے اندر قبض کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر چاندی کو چاندی یا گولڈ کو گولڈ کے بدلے میں تبدیل کیا جائے تو اس میں برابری بھی ضروری ہے اور مجلس کے اندر اندر قبض کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 1 تولہ انگوٹھی کو 1 تولہ انگوٹھی کے بدلے میں ہی تبدیل کیا جائے، اور اگر سیٹ ہے زیورات کا تو 20 تولے کے سیٹ کو 20 تولہ سیٹ کے بدلے میں ہی تبدیل کیا جائے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کمی بیشی ہو تو اس کی ترکیب اوپر بیان ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ دونوں طرف سے کچھ نقدی شمار اس میں شامل کی جائے، پہلے کہا تھا نا کہ دونوں طرف سے کچھ نقدی ہو، دکاندار کی طرف سے بھی سیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو 1000-2000 روپے رکھے ہیں، آپ کی طرف سے بھی گولڈ کا سیٹ ہے اور آپ نے بھی کچھ 10-15 ہزار روپے رکھ دیے، جتنے بھی دکاندار نے کہا، جس پر دونوں کا معاملہ متفق ہو جائے، تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہو جائے گا پھر۔ ٹھیک ہے، دکاندار کی طرف سے بھی کچھ نقدی ہونا ضروری ہے اور مشتری کی طرف سے بھی کچھ نقدی ہونا ضروری ہے، تو جب دونوں طرف سے نقدی شامل ہو تو بس پھر معاملہ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وائس کم آ رہا ہے، وائس اوکے ہے، والیوم تیز کر دینا جن کی طرف سے کم ہو۔ اچھا، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ چاندی کے علاوہ کچھ اور بھی لگا ہوا ہے، مثلا جوشن کسے کہتے ہیں؟ بازو کا زیور۔ اچھا، جوشن کے اندر لاکھ بھری ہوئی ہے، لاکھ کسے کہتے ہیں؟ ایک قسم کی گوند ہے جو لاکھ کے کیڑے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ کا کڑا ہے، ہاتھ کا کڑا ہے، اس کے اندر کچھ نگ وغیرہ لگی ہوئے ہیں، ایسے کہہ دو بس۔ اور نگون پر نگ جڑے ہوئے ہیں، انگوٹھیوں پر نگینے رکھے یا جوشنوں میں لاکھ تو نہیں ہے لیکن تاگوں میں گندے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو روپوں سے خریدو تو دیکھو اس میں کتنی چاندی ہے اور وزن میں اتنے ہی روپے کے برابر ہے جتنے کہ تم نے خریدا، یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر روپوں کی چاندی سے اس چیز کی چاندی یقیناً کم ہو تو معاملہ جائز ہو جائے گا، برابر ہو یا زیادہ ہو تو معاملہ سود ہو جائے گا۔
इससे बचने की तरकीब वही है जो ऊपर बयान हो गई कि दाम की चांदी इस जेवर से कम रखो, ठीक है, दाम यानी जो पैसे आप दे रहे हो उसकी चांदी उससे कम रखो और बाकी पैसे शामिल कर दो, और उसी वक्त लेन देन हो जाए। तो इन सब तो ये भी क्या है, इन सब मसाइल के अंदर शर्त है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है, देखो उर्दू इनकी काफी मुश्किल है, इतनी मुश्किल तो सुलमुल उलूम की इबारत भी नहीं होगी, मंतिक की किताब है या शरत तहजीब की इबारत। मतलब ये कि आपने अंगूठी लेनी है, अब अगर अंगूठी की आपने अंगूठी को अंगूठी के साथ तब्दील करना है, ठीक है, उधर से भी चांदी की अंगूठी है, आपके पास भी चांदी की अंगूठी है, आपने उसका दोनों को तब्दील करना है। अब अगर दोनों का आपने वजन बराबर हो दोनों का, फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी सिर्फ अंगूठी है, उसके अंदर कोई नग नहीं लगा हुआ, कोई मोती नहीं है, और आपके पास जो अंगूठी है उसमें भी कोई नग या मोती वगैरह नहीं है, सिर्फ चांदी की अंगूठी है, चांदी को अंगूठी को सिर्फ चांदी की अंगूठी के साथ तब्दील किया जा रहा है, तो ठीक है, बराबरी जरूरी है जी, बराबर है बिल्कुल, मजलिस के अंदर भी कब्ज हो जी, मजलिस के अंदर कब्जा हो गया, ठीक है, मामला जायज है। ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई। बात यह है कि आपने जो अंगूठी लेनी है उसमें नग जुड़ा हुआ है, और आप उसको जो अंगूठी दे रहे हैं उसके अंदर नग नहीं है। समझ आ गई बात? आपने चांदी की अंगूठी देखी, उसके अंदर नग लगा हुआ था, जो भी नग हो, ठीक है, तो आपको वो अंगूठी पसंद आई, आपने दुकानदार से कहा कि मेरे पास भी अंगूठी है चांदी की, लेकिन ये अंगूठी मुझे इस नग की वजह से पसंद आ गई, चेंज कर देते हैं। दुकानदार ने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर आपकी अंगूठी के अंदर जितना क्या है, उसमें चांदी है या जेव वो सोना है, जितनी भी चांदी है, अगर ये चांदी उस अंगूठी की चांदी से ज्यादा हो, फिर मामला बराबर हो जाएगा। आपके पास जो अंगूठी है उसका वजन है 1.5 तोला, दुकानदार के पास जो अंगूठी है उसका वजन है 1 तोला, फिर मामला जायज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी अंगूठी का 1 तोला दुकानदार की अंगूठी के 1 तोले के बराबर हुआ, 1 तोला 1 तोले के बराबर हुआ, और आपकी अंगूठी का जो निसफ तोला है वो दुकानदार की अंगूठी के नग के बराबर हुआ। अब ये मामला जायज होगा। ये माना हुआ कि अगर रुपयों की चांदी उस चीज की चांदी से कम हो, आपके पास जो वो क्या है, दुकानदार के पास जो अंगूठी है उसका वजन आपकी अंगूठी से क्या है, कम है, फिर जायज है। समझ आ गई बात? फिर तो मामला जायज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अंगूठी का वजन दुकानदार की अंगूठी के वजन के बराबर हो या कम हो, फिर जायज नहीं होगा। आपके पास जो अंगूठी है उसका वजन भी है 1 तोला, दुकानदार के पास जो अंगूठी है उसका वजन भी है 1 तोला, आप लोगों ने तब्दील किया, अब 1 तोला तो 1 तोले के बराबर हो गया, आपने तो दुकानदार की अंगूठी का जो 1 तोला है उसके बदले में 1 तोले अंगूठी दे दी, लेकिन दुकानदार की अंगूठी का जो नग आपके पास आ गया उसके बदले में आपने दुकानदार को क्या दिया, कुछ भी नहीं। ये मामला बन गया सूदी। ये क्या बन गया? सूदी मामला बन गया। ठीक है, अगर बराबर हो, और अगर कम है, आपके पास जो है वो 1.25 तोला उसके अंदर वजन है, और दुकानदार के पास मुकम्मल 1 तोला चांदी की अंगूठी है और उसमें नग भी लगे हुए, फिर तो बतरी औला कम हो जाएगा ना, वो तो सूद हो जाएगा, फिर तो बतरी औला सूद हो जाएगा। ठीक है, कह रहे तरकीब क्या है बस्ती की, क्या वही तरकीब है जो ऊपर बयान होता जा रहा है, ठीक है, और आप भूलते जा रहे हो और हम दोबारा याद कराते जा रहे हैं। क्या है, दोबारा बताओ। कह रहे वही है कि उसके साथ कुछ पैसे शामिल करो, अपनी अंगूठी के साथ नगदी शामिल कर दो, ठीक है, तो जब नगदी शामिल कर दोगे तो आपकी अंगूठी, ठीक है, जैसे कि 1 तोला अंगूठी है आपके पास, और ठीक है, और दुकानदार के पास भी 1 तोला अंगूठी है, लेकिन उसमें नग भी लगा हुआ है, आपने उसके अंदर 1000-2000 रुपए शामिल कर दिए, तो आपकी अंगूठी दुकानदार की अंगूठी के बराबर आ गई, ठीक है, और आपकी नगदी दुकानदार के नग के बराबर आ गई, ठीक है, वो जो उसके अंदर नगीना लगा होता है उसके बदले में, बस ये मामला जायज हो जाएगा। अच्छा, अपनी अंगूठी से किसी की अंगूठी बदली तो देखो, अगर दोनों पर नग लगा हुआ है फिर तो बहरहाल बदलना जायज है, चाहे दोनों बराबर हैं या कम है, ठीक है, या ज्यादा है, दुरुस्त है।
بہر صورت درست ہے، البتہ ہاتھ دہ ہاتھ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظم پڑھتے تھے نا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، پتہ نہیں کون سی جماعت میں تھا، 8ویں 9ویں میں یا کب تھا پتہ نہیں، میٹرک کے اندر تھا یا جو بھی تھا وہ نظم، تو کیا ہے، ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آپ کی انگوٹھی کے اندر بھی نگ لگا ہوا ہے، دکاندار کے پاس جو انگوٹھی ہے اس کے اندر بھی نگ لگا ہوا ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر وزن کا فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے، جو بھی ہے بس وہ کو بولو یہ لے لو اور وہ دے دو، بس بات ختم ہو گئی، وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، معاملہ درست ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ نقد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نقد ہونا ضروری ہے، مطلب ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے، دونوں سادی ہیں یعنی بے نگ ہیں، پھر برابری شرط ہے، پھر کیا ہے، برابری شرط ہے، اگر ذرا بھی کمی بیشی ہو تو پھر سود ہو جائے گا، اور اگر ایک کے اوپر نگ لگا ہوا ہے دوسری سادی ہے، تو اگر سادی میں چاندی زیادہ چاندی ہو تو پھر بھی بدلنا جائز ہے، ورنہ پھر حرام ہو جائے گا، اوپر بیان ہو گیا نا، کہ جس میں نگ لگا ہوا ہے نا اس میں چاندی چاہیے، اور جو بغیر نگ کے ہے اس میں چاندی زیادہ ہونا چاہیے، یا اگر سونے کی انگوٹھی ہے سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں گولڈ جس میں نگ لگا ہوا ہے اس میں گولڈ کم ہونا چاہیے، اور جس میں نگ نہیں لگا ہوا ہے اس میں گولڈ زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا، تو دیکھو دوسری شادی اگر شادی میں زیادہ چاندی ہو تو بدلنا جائز ہے، ورنہ حرام اور سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح اسی وقت دونوں طرف سے لین دین نہ ہو، ایک نے تو ابھی دے دی، دوسرے نے کہا کہ بھائی ذرا دیر میں دے دوں گا، تو یہ بھی سود ہو جائے گا، یہ بھی کیا بن جائے گا، سود بن جائے گا، اچھا، آگے کیا ہے، مسئلہ نمبر 11، کہ جن مسئلوں میں اس وقت لین دین ہونا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جدا اور علیحدہ ہونے سے پہلے لین دین ہو جائے، اگر ایک آدمی سے الگ ہو گیا اس کے بعد لین دین ہوا تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، یہ بھی سود میں داخل ہے، مثلا تم نے 10 روپے، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا، مثال سے پہلے اصول کیا بیان ہوا، اصول یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لین دین ہونا شرط ہے، اس کا مطلب یہ کہ دونوں اسی مجلس کے اندر بدلین کے اوپر قبضہ کر لیں، ٹھیک ہے، میں نے دکاندار کے ساتھ انگوٹھی تبدیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں بھائی یہ انگوٹھی ہے چاندی کی لینی ہے، ہاں جی، کتنی کی، کتنے کی نہیں، آپ کے ساتھ جو انگوٹھی ہے وہ بتاؤ، اس کے بدلے میں دینی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بدلے میں ہو جائے گا تولے، آپ کے پاس جو انگوٹھی ہے اس کا وزن ہے 1 تولے، لیکن اس میں نگ لگا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے دے دو، میں نے اس کو انگوٹھی دی اور اسی وقت انگوٹھی لی، معاملہ جائز ہو گیا، معاملہ جائز ہو گیا، لیکن اگر میں نے اس کو کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے تبدیل کرتے ہیں، لیکن دے دو، نا اس کی یہ تصویر ہے، میں نے اس کو تصویر دیکھا دی، یہ دیکھو یہ تصویر ہے، ہاں انگوٹھی مجھے پسند ہے، لیکن یہ گھر میں ہے، مجھے انگوٹھی دے دو نا، کارڈ رکھ لو، میں گھر جا کے آپ کو ابھی انگوٹھی لا کے دیتا ہوں، میں گھر انگوٹھی لا کر دیتا ہوں، سود ہو گیا، یہ لین دین نہ ہوا، ادھار ہوا، ادھار چاہے 1 منٹ کی، یہ بھی ادھار ہو گیا، اسی
देखिए अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, स्क्रीन शेयर करना है ना, देखो। अच्छा, तो देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कह रहा था कि अगर मामला ये हो गया कि उधार हो, उधार का मतलब उसी वक्त जो है तो वो चीज़ नहीं ली, बल्कि वो कह रहा है कि बस मैं सामने दुकान से अपनी अंगूठी लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, ये भी क्या बन गया? उधार बन गया। उधार भले 1 मिनट के लिए उधार हो, उधार उधार ही होता है, ठीक है। तो ऐसे जेवरात को जेवरात के बदले में अगर तब्दील करना हो तो उसमें 1 मिनट का उधार भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नक दर नक क्या होगा, मामला होना जरूरी है। अगर नक दर नक नहीं होगा तो उधार में चला जाएगा और उधार सूद बन जाएगा। हम्म। मसलन तुमने 10 रुपए की चांदी या सोना या चांदी सोने की कोई चीज सुनार से खरीदी, तो तुमको चाहिए कि रुपए उसी वक्त दे दो। ये उस वक्त की जब क्या हो, रुपए भी चांदी के थे। अच्छा, ये भी याद रखो, अच्छा, कि अगर चांदी आपने जेवरात लेने हैं न, करेंसी के बारे में, बदले में पाकिस्तानी करेंसी, उसमें उधार जायज है। अच्छा, उसमें उधार जायज है। ये जो कह रहे हैं ना कि रुपए उसी वक्त दे दो, उसको चाहिए कि वो चीज उसी वक्त दे दे, ये उस वक्त की बात है कि जिस वक्त जो रुपए पैसे होते थे वो भी चांदी के होते थे। आजकल तो रुपए पैसे चांदी के नहीं है। हम्म। आजकल तो रुपए पैसे चांदी के नहीं होते, तो इसी वजह से आजकल अगर नगदी के बदले में अगर आप कोई अंगूठी ले रहे हैं या कोई चांदी ले रहे हैं, सोने की हो या चांदी की हो, तो उसमें उधार जायज है। हम्म। उसमें उधार जायज है कि आपने अंगूठी ले ली और फिर आपने कहा 1 महीने बाद हम पैसे देंगे, ये जायज है। ये क्या है? जायज है। या आपने उसको नकदी दे दी, क्या मतलब, या आपने उसे कोई गोल्ड का सेट ले लिया और कहा कि हम आपको पैसे अगले महीने देंगे, तो ये जायज है। ये क्या है? जायज है। देखो, तुमने 10 रुपए की चांदी या सोना या चांदी सोने की कोई चीज सुनार से खरीदी, तो तुमको चाहिए कि उसी वक्त दे दो। उसको चाहिए कि वो उसी वक्त चीज दे दे। अगर सुनार सुनार चांदी अपने साथ नहीं लाया और यूं कहा मैं घर अभी जाकर अभी भेज दूंगा, तो ये जायज नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि यहां मंगवा दे, और उसके मंगवा लेने तक, मंगवाने तक लेने वाला भी वहां से ना हिले, ठीक है, ना उसको अपने आप से अलग होने दे। अगर उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, घर पहुंच कर दूंगा, तो जहां जहां वो जाए बराबर बराबर रहना चाहिए। अगर वो घर के अंदर गया या किसी तरह अलग हो गया तो गुनाह होगा, बे नाजायज होगा, फिर से मामला किया जाए। मैंने दुकानदार से कहा यार मुझे दे दो ना वो अंगूठी, ठीक है। उसने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, आप अंगूठी इधर लेकर आए। मैंने कहा देखो फिर तो ये मामला सूदी बन जाएगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाता हूँ। वो मेरे साथ गया। मैंने कहा चलो इधर रखो, मैं घर में जाके वो अंगूठी लेकर आता हूँ। अब मैं घर में तो उसको एंटर नहीं करूंगा ना, ये मामला सूदी बन जाएगा, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि दुकानदार से कहे अंगूठी अपने पास रखो, मैं घर जाके अंगूठी लेकर आता हूँ, फिर वो अंगूठी आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है, बस अब दुकानदार से घर से अंगूठी ले आया, हाँ भाई ये अंगूठी ले लो और वो दे दो। अब मामला क्या हो गया? अब जायज हो गया, ठीक है। हम्म। अच्छा, खरीदने के बाद जब तुम घर लेने आए हो या वो कहीं पेशाब वगैरह के लिए चला गया या अपनी दुकान के अंदर ही किसी और काम को लग गया, एक दूसरे से अलग हो गए, तो ये भी नाजायज हो गया, सूदी मामला हो गया। अगर तुम्हारे पास उस वक्त रुपए ना हो, उधार लेना चाहो, तो तदबीर यह है कि जितने दाम तुम देना चाहे, तुम को देना चाहे उतने उससे कर्ज लेकर उसी खरीदी हुई चीज के दाम बेबाक, यानी कि बेबाक कर दो, यानी अदा कर दो। कर्ज की अदायगी तुम्हारे जिम्मे हो जाएगी, जब चाहे देना, जब चाहो उसको दे देना। क्या मतलब? दूसरा हीला इन्होंने बयान किया। हीला ये है कि भाई अगर आपके पास उस वक्त पैसे ना हो और आप उसे कहो मैं घर से आपको पैसे भेज दूंगा, तो कह रहे हैं इसका तरीका ये है कि आप दुकानदार से कर्ज ले लो। उसको यार जरा कितनी की अंगूठी? 10,000 रुपए। क्या जरा मुझे 10,000 रुपए कर्ज देना, ये ले लो 10,000 रुपए, ठीक है। अब क्या है मामला? अब ये 10,000 रुपए लो, इसके बदले में मुझे अंगूठी दे दो, ठीक है भाई, ये मामला हो गया। अब मैं आपको जो आपने मुझे कर्ज दिया था ना, वो मैं आपको कल अदा कर दूंगा, परसों दे दूंगा, तरसों दे दूंगा, जो भी दिन हो मुकर कर ले।
अल्लाह मेरी तौबा। समझ आ गई बात। लेकिन ये कब, ये उस वक्त जिस वक्त पैसे भी चांदी के हों। अच्छा, ये उस वक्त, आजकल तो पैसे चांदी की नहीं है ना, आजकल तो किसके होते हैं, कागज के नोट होते हैं। तो उसमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, बस अंगूठी एतमाद है, कल दे देना, अंगूठी ले जाओ, पैसे कल उसको भेज देना। 1 महीने बाद दे देना, ठीक है, 1 महीने बाद। समझ गए? अच्छा जी, चलो यहाँ तक बस करते हैं, तुम लोगों के मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेज आए हैं। आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। चलो ठीक है, देख लें इसको एक दफा फिर। अच्छा, कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर वो कल दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात बस जहन में रहे कि आजकल जो नकदी है, ठीक है, अगर इसके बदले में गोल्ड लेना हो या इसके बदले में सिल्वर चांदी लेनी हो तो उसमें उधार हो सकता है। उधार उस वक्त नाजायज था कि जिस वक्त पैसे भी चांदी के होते थे और हमें खरीदना भी चांदी ही पड़ती थी, ठीक है, हम चांदी खरीदते थे, उस वक्त उधार जायज था। हाँ, और आजकल जो करेंसी है तो वो चूंकि चांदी की नहीं है, वो कागज की है, तो इसलिए उसके बदले में अगर उधार हो तो वो जायज है, ठीक है। पेपर मनी से पेमेंट करने के बाद में कर सकते हैं, पेमेंट कर दिया तो फिर तो बस हो गई ना बात, ठीक है, पेमेंट कर दिया फिर तो नगद मामला हो गया ना। मतलब ये है कि आपके पास उस वक्त नगद नहीं है, आपने उसको कहा कि भाई मैंने उसको पाकिस्तानी करेंसी के बदले में लेना है और उधार लेना है, तो फिर ठीक है, फिर उसमें उधार जायज है, उसमें उधार जायज है। अच्छा, इसमें भी इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं उसमें भी उधार जायज नहीं है, लेकिन दारुल कराची का फतवा यही है और जामिया शरीफिया का भी यही जाता है कि उसमें उधार जायज है, ठीक है। अल्लाह मेरी तौबा। चले यहाँ तक बस करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी।